عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن المحكمة وفرنتاي المحكمة سرة جمهورية فدرالكا صوماليا قيبتها عقابتها وككوبان شنقر صورة waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18ka bisha sagaalaad 2024 u fadhiisanaysaa gal dacwadeedka ay sumadiisu tahay 10/2024 ee u dhaxeeya eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin Cali Xalane علي محمد جبريل هي محمد عبد ورسامه midna ku ah qaranka Soomaaliyeed oo matalayo xafiiska qariiqanka guud ee dawladda xafiiska xiriiryaha guud ee dawladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha Allah taala go'aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhageysatay fadhigii koowaad ee dacwadan ee howlka kan ka qabsoomay 24kii bishii 8aad 2024 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة سرة جمهورية فدرالك الصومالية مركي أي سقط تدير ودرستي أرجيغا عبشرة أسباب تأذي سنها يرعتين تا قرينة ديس الدفاع درستينا دود أفيدي أي كسو جديد محكمة سرة دالك هورتيدا عبشرة ونحر كيدوها كو إن عبشرة دا أي سلقوا يهين حرفها يدا فقرة اللباد يقولب كاللبا بقول صدن يلبا حيرك هبك عقابة الصوماليات وشيغيا إن محكمة رفعان كقبل كبنادر أي مركي أي دعوة قادسي أما حكم كيدو كواحد ببي شرعيها كقابسي الرمود دعوة مهمة ودين عيدا متكود أما محكمة أي سوچي ديسي حكمكو آنو كفدين أسباب شرعيه أما أسباب حكمك الله عسكر يعني كفلين لبا إن حكمك محكمة رفعان كولي هاي سدح وجهي وإسخلافسن إسكانه هريمانيا دنك الدبقات الشرعية مع النبي الشريعة الإسلام كا يمذهبك الشافعي إدلكين الله قدقمه صدح إن محكمة رفعان قبل كبنادر أي أيدي حكم كي محكمة قبل كبنادر يضو أنتي ودقيسن وحي محكمة قبل كدعي تاسو خلافسن فقردها ضاع فقرد اللباد قلبك لبقل صدن يكو حيرك حق عقابة الصومالية أفر إن محكمة رفعان قبل كبنادر عني سوكو بين دعضة يقضب بضا الشرعي وكسل ليسي حكمكو ساقنا يكو خلافتي قدبك بقول لباتن يكو حيركا حق عقابة الصومالية شن إن حكمك محكمة رفعان كقبل كبنادر لابد السي قرينو وعدينا توصحين ماله يلو قاتين تاسو خلافسن قدبك بقول يطبن بقول لحدن يصدح وحفيزك حيرالين تكو واجبين يينا سيان شكل مانقله يكو جرين وعديان دنبيغا إيدي سنة لح إن حكمك محكمة رفعان قبل كبنادر خلافسن يهي دمان أفرت المذهب فقهاء إسلامك فقرة الصدحات قلوك بقول يتدوال الدستور كميل كارجي جمهورية فدرالك الصومالية هي فقرة اللباد قلوك الصدحات حير كنظام كالقرصورك تضبع إن لوايي عدين حكمك لغو لسو ساسر تيدا يهايدين لفوليو السامدة أما دارتا كدالتا لوسكا أما تونكا يدو إهيرادة دباناها كونتون دارو لمرينيو هدي جيدانا إنا عيدي سنة لو رجيه محكمة السرية مركي أي سي مقلو درستي جواب علينة الدعوة دويستا ونحر كيبي هاي إن دمان أرماها عبشة سلديق اللوغة ديغي آني شرعي وافق سنين محكمة السرية مركي أي تول استاكتي درستينا حكمك محكمة الرفعان قبل كبنادير إلى الدوريو السمديسة هي تاريخ تيسة كور لغو سو شيغي محكمة وحاو عداتي كو إن قرينة الدفاع عن سعد وإفتيمين سيدا حكمك اللوغو دستي أرمها إسخلافسن أما يسقرون إياه كل دودين إن حكمك كل سنة لبا
إن حرفها A B C فقرة اللباد يقول الله بقول صدن يكو حركة عقابته عروم محكمة رفعان كقول كبنادير كواجبين إن يديو لجيسته ضمان وحي كدعي محكمة قول كبنادير بل سو اختيار الصينيو إن إسلاس يلي كرتو عديما عصب قاضي كرتو مرق رلو لجيستين ديو لجيستين كرتو مركو واهن عصب كمرق فريو محكمة رفعان كقول كبنادير يواد يكسريسا أوداس اختياري ayay dacwadan si dhammaystiran dib ugu dhageysatay cadeymo cusub qaaday si ay u gaadho go'aan cadaalada sidaas darteed maxkamaddu ma khilaafin faqradda ay qareenada difaacu cabashadooda saldhigga uga dhigeen saddex in si waafaqsan xarafka daa faqradda koowaad qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir si cad u soo koobay dhammaan dhacdooyinka dacwadda qodobada sharci aayadaha quraanka iyo axaadiista xukunka lagu dhistay saas maxkamaduna aanay khilaafin qodobka in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir aan khilaafin faqradda saddexaad qodobka 107 dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka sababtoo ah wuxuu xukunku ku qotamaa asbaab sharci oo maangala shan in xukunku aanu khilaafin qodobada 110 163 xeerka habka ciqaabta eedeysanuhana si aan shaki maangali ku jirin dambiga loogu cadeeyay in heerka cadaynta aanu shaki maangali ku jirin aanu micnaheedu ahayn cadayn gabi ahaanba shaki ka maran balse ay tahay cadaymo xoogan qancinaya qalbiga qofka maangalka kana saaraya sugnaan la'aanta ku riixi karta inuu rumaysto si ka duwan daliilada dacwadoogista lix in dooda in qariino oo kaliya loo hayo eedeedeysana aanay ahayn mid sharciga iyo dacwadan waafaqsan waayo in faldambiyeed gudis ah dhacay eedeysana Sayid Cali geystay dhaawac culus ka soo gaaray horiisii Luul Cabdi waxa garsoore hortiisa si iskiisa uga qirtay eedeysana Sayid Cali saas darteed in faldambiyeed dhacay eedeysanu yahay qofka falka geystay dhaawac culusna dhibanaha ka soo gaaray midna uma baahna in qariino lagu cadeeyo todoba in marxuum Luul Cabdi u dhimatay dhaawacii dabka ka soo gaaray oo 90% jirkeeda gubay gaadhay lakabka saddexaad ee jirkeeda chance-ka badbaadaduna 10% kaliya ahaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir koor cadeeyay waana tahay u cuskatay in falka gubista iyo dhimashada dhibanaha uu xiriir toos ah ka dhaxeeyo sideed in arrinta la xiriirta qasdiga ama ujeedka faldambiyeedka laga leeyahay aan marna lagu sugi karin markhaatiyo tiradoodu haba badnaatee maadaama cid aan Allah subhanahu wa ta'ala ahayn aan ogaan karin waxa qalbiga qofka ku jira taas bedelkeeda qasdiga ama ujeedka dambiga laga leeyahay waxa lagu sugi karaa oo kaliya in qofka falka geystay qirto inuu si kas ah falka u galay ama in lagala soo dhaxbaxo duufaha ku xeeran dhacdada eedeysanaha habdhaqankiisa talaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhaxdiisa falka kadib qoorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka ku geystay in eedeysanuhu qirtay in isaga iyo horiisii Luul Cabdi Maxamed oo muran iyo ismaandhaaf dhaxmaray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay goor habeen ah qol kamida guriga ay ku noolaayeen isaga horiisii caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markii uu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u cadaysay inuu falka ku galay si kas ah si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto il kas ah intaas waxa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa
dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedeysanaha ku heshay inuu geystay dilkaas. 9 qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado kaliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jira tuhun laga qabo inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan. sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayay cidna lagu tuhunsan yahay. taas bedelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay. sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka. 10 in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda 2 qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay. xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn. xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sumadeedu tahay 136 2024 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka. xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq maxkamaddu way xidhan.